नमः शिवाय हर हर महादेव है ना ठाकुर दयार धूपहाड़ी तैयारी करी तो आज्ञा से ठाकुर को सेल करी पूर्व आज्ञा 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 ठाकुर को देदेवे आज्ञा आज्ञा हर हर महादेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर तांकर मोर संबंध यही जन्मरू छुआ बेलू आज्ञा तांकर जेंती सी जहाँ को भल पाती जेंती तुमको भल पाइले आज्ञा आज्ञा से ठाकुर भल पाइले आज्ञा हर हर महादेव कमांड है या अपन नाई छोटी हम छुट्टी आम गाँ ठाकुर बटेश्वर महादेव अच्छा 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 हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव भक्तर मनस्कामना पूर्ण करवा आवा सुरेश्वर बाबा हर हर महादेव हर महादेव मैं कर भल हो नहीं थाते हर हर महादेव सुरेश्वर बाबा भक्तर मनस्कामना पूर्ण करवा आवा शिवा हर हर महादेव हर हर महादेव पोका दूर बैठे नहीं ना हमें गाधे ना अच्छा अच्छा बेलपत्र आज पाइलानी बेलपत्र नेबे ए छुआ कहले तो सी नहले तापर इना ठाकुर पत्र छड़ा जो बेलपत्र इना कम शिवाय है ना जो गोटे चंदन आ सुंदर हर महादेव जय जय बापा शंभु ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय जय शंभु जय शुभेश्वर महादेव जय शंभु आईना जरी रही जाऊँ मैंने बाहर सेमती सब बाहर हाँ 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 सब से पचकरे आमर अच्छा माँ पार्वती अच्छा ये तले जी माँ अच्छा ये अच्छा दुर्गा अच्छा हाँ सेठ सुड़ुंगरे भी माँ दुर्गा अच्छा गुप्त मंदिर माँ अच्छी हाँ समय है सब बाहर सी माने माने भविष्य मालिका सहित किसी संपर्क रोचे बोधे माने मालिका सहित ठाकुर निश्चिंत रोचे कहीं आम तो कहीपर भगवान सब जड़े ना आविर्भाव 2000 आमर 25-24 मझे बाहर हाँ ठाकुर लास्ट 24 लास्ट मस बाहर हाँ एक रहा 25 एक रहा 24 हाँ मझे बाहर बाबा थोड़ा आशीर्वाद लास्ट पाइला कहते तांडव नृत्य करिए बाबा पाइला पदे कहीकि जाइए सामने बाबा को स्वप्न देश होता 15 वर्ष पूर्व 4 थर बड़ विराट बड़ साप स्वप्न 2 थर आज्ञा बोलबम स्वप्न 2 थर आज्ञा तापर बाबा स्वप्न ना हठात गोटे दिन माणवासा दिन ओषा दिन ये आविर्भाव कर मत आनी गंगा जल से पहाड़ उपर गोटे कुंड दे ये पवित्र ही बाबा को पाई आज्ञा बाबा एतिकी देखा जाते हाँ सब पुती सब पथर फथर थिला आज्ञा ये छिड़ा देला बाबा मथा को देखी अर्धचंद्र को बाबा आसिक चिन्ही आज्ञा देखी बाबा को दर्शन नहीं बहुत समय बीते ये जाइए आज्ञा प्रभु ठीक समय बाहर तापर मु तो छुआ बेले माने माने बापा बोली भावे निश्चिंत आमर तो तांकर माने लोक भी कहते कहीं बापा आपड़ा कुछ आम गोटे मंत्र ना तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्व मम देव आपर मु रामायण पढ़ी जे से माने हनुमान 3 जन बापा माने 3 जन को बापा बोली माने मानुथिले एपटे शिवंकर रुद्रावतार माने शिव को बापा बोली मानुथिले तापर तांको बापा केशरी को भी मानुथिले पवन को भी मानुथिले तापर राम को भी माने भगवान मानुथिले ठीक बापा बोली मानुथिले बर्तमान तांकर जुग जुग एठी देखिए कथा राम हनुमान हाँ शनिवार ना आज्ञा शनि
ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ 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 ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଠାକୁର ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏବେ ଦେଖାଗଲେ ମା ଏଠି। ସେଠି ବାହାରିଲେ ବୃଷଭ, ଏ ବାବାଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏଇଠି କାଲି ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଖୋଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଜଣା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସବୁଠି ଆବିର୍ଭାବ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ପାହାଡ଼। ଆମର ମତେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଠାକୁର ମାନେ ପଞ୍ଚୁକ ମାନେ ଏଇ ବର୍ଷର ପଞ୍ଚୁକ ଭିତରେ ସବୁ ବାହାରିଥିବେ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯାହା। ଆମର ମାର୍ଗଶିର ମାସଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇନା ଯୋଉ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି, ଏଇନା ଭଗବାନ ବି ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆମର ଏଠି, ବହୁତ ରାଜନୀତି କରୁଛି, ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ମୋ ଭାଇନା 3-4ଟା ମୁଁ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ +2 ମାନେ ଯୋଉ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ +2ରେ ଆଉ ଉଠି ପାଇଲାନି। ମାନେ 6ଟା ସବଜେକ୍ଟରେ 6ଟା ବିଷୟରେ କେତେବେଳେ 3ଟା ପାସ୍, କେତେବେଳେ 2ଟା ଫେଲ୍, ଏମିତି 3 ଥର ପରୀକ୍ଷା ହେଲାଠୁ ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଠ ସେ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଅକର୍ମ କର୍ମଦାୟକ। ତାପରେ ମାନେ ଭାଇନା ଭାରି ମାନେ ବହୁତ ବିଷମୟ ପରିସ୍ଥିତି। ତାପରେ ସିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଆସିବା ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିବା ଅପେକ୍ଷା କର, ମାନେ ସେଇ ସଂକେତ ଦଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ କଳ୍କି ଆସିବେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ବାହାରିବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ମା ଅଛନ୍ତି, ଭୈରବୀ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପଛକରେ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୁପ୍ତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମୟ ହେଇନି ନାଇଁ ବାବା କି ସମୟରେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ନେଟ୍ ଯୁଗ ଚାଲିଛି ନା, ସବୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ହବ, ସେ କୋଉ ଦିନ ବାହାରି, ଯେମିତି ବାବାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା, ବାବା ବାହାରିଲେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ସିଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ, ତାଙ୍କର ହୁକୁମ ହବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ହବ, ତାପରେ ସେ କାହାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ଭଗବାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ମାନେ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବି ପାରୁଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ କପିଳାସ, ଯେମିତି ଆମର ଭାଇନା କହିକି ଗଲେ ଶ୍ରୀଧର ଭାଇନା। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଆ, ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାନେ କ'ଣ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯୋଉ ସେପଟ ଦେଇକି ମାନେ ଖୁଣ୍ଟୁଣି ପଟ ଦେଇକି ଏପଟେ ଭାବିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ନହେଲେ ଆମେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ଆଇଲୁ ବାହାରି ତ ପଳେଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଏଠି ଆମର ପାଖ ତ। ଆଜ୍ଞା କପିଳାସକୁ ଯେମିତି ବୁଲିବାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏଠିକି ପାଇବେ ସବୁ। ବୃଷଭ ପାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇବେ। ଏଠି ଅଭିଷେକରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହବ, ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ହେଇଥିଲେ 10,000 ଲୋକ ଏଠି। ଯାହା ହଉ 10,000 ଲୋକ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିଲୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଲୋକ ଦର୍ଶନ। ଏଠି ବି ଜାଗା ସର୍ଟକୁ ଲୋକ ହେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ। ଫାଙ୍କା ଟାଇମରେ ଏମିତି ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଅଲଗା ଟାଇମରେ, ଭିଡ଼ ଟାଇମରେ ଠାକୁର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୋରେଇ ହେଇଯିବେ ସବୁ। ହଁ ବା, ନାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେମିତି ବୈରାଗୀ ଏକାକୀ ମନ, ସେ କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପକଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। ଯେ ସେମିତି ମାନେ ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ମାନେ ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଆସିଗଲେ ଆମର ଛନ୍ଦ ମାୟା କପଟ ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଛୁଆଳିଆମି ମନରେ ମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ। ଛୋଟବେଳୁ ଗାଈ ଚରେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ବୁଲିକି। ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହଉଥିବ, ଖାଇ ନଥିବି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କୃପା କରିବି, ଗାଈ ମନକୁ ମନକୁ କ୍ଷୀର ଦେବ, ମୁଁ ଗାଈଠୁ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ଷୀର ଦୁହିଁକି ପିଏ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ବି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ବହୁତ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସବୁ କୃପାରୁ। ଯେମିତି ତମର ଯେମିତି ସବୁ ଅଲୌକିକ ମାନେ ତମ ସହିତ ଘଟିଛି, ମୋର ତ ଏମିତି ଜନ୍ମରୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି, ଯେତେବେଳେ 10ମ ଯାଏଁ ପଢିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଁଷ ଖାଉଥିଲି, ତାପରେ ଆଉ ଖାଉନି। ମାନେ ଘୃଣା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଗୋଟେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ଯେହେତୁ ଆମ ଠାକୁର ପଶୁପତି ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ପଶୁପତି। ତାପରେ ଏପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ, ଗାଈକୁ ଚରାନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ ତା ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ, କାହିଁ ଜୀବ ହତ୍ୟା କ'ଣ ପଶୁପତିଙ୍କର ରକ୍ଷକ ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ବାବା ବଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ସତ ସତିକା, କିନ୍ତୁ ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ମାନେ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ଦେଖିଥିଲି, ଆମର ଘରେ ଦେଖିଥିଲି ସତ ସତିକା। ବାପା ଦେଖା ନାହାନ୍ତି, ବୋଉ ଦେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କୁ ସିଏ ତ କପଟ ମାୟା ଧର, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଘୃଣା କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ତମ ନାଁ ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତମେ କାହିଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଳିଆ ହଉନ? ତମେ ତ ରାମ ରୂପେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇକି ମାନେ ସଂସାରକୁ ଚଲଉଥିଲ, କାହିଁ ଏଇ ଯୁଗରେ କାହିଁ ହେଇପାରିବନି? ତାପରେ ଏଇ ମାନେ ଏ କରୋନା ଠୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଇଏ ହେଲା, ସବୁ ମାୟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ତ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢିଲାଠୁ ମାନେ
ପୁରା ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ଆସିବି, ତୁ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି, ତୁ ଖାଲି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଯୋଡ଼ିକି ରଖ, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ବୁଝିବି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ମହାଦେବ କହିନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମହାଦେବ ମାନେ ରାମକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନା, ସିଏ ବି ମାନେ ବାପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି ଶିବ, ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଇଏ ବି ରାମ ବି ମହାଦେବଙ୍କୁ ବାପା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ, ଦି ଜଣ ଯାକ ବାପା ଭଳି ଆଉ। ଏତିକି ତ ଆମ ମନରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ମନ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଯିଏ ଧରିବ ତାଙ୍କ ସେ ଲୋକଟାର ମନଟା ପୁରା କୈଳାସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଭଳିଆ ସେମିତି ଗୋଟେ ଲାଗିବ। ଆଉ ମାନେ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି, ମାନେ ଭଲ ତ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ଦେହକୁ ଗୋଟେ ବଳୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ସତେଜ ଆସିବ। ହଁ, ଗୋଟେ ନିଆଁ, ଆମ ଠାକୁର ବି ନିଆଁ ନା। ଆଉ ତାପରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ପାତାଳରୁ ସବୁ ଏସବୁ ଯୋଉ ସୃଜନ ହେଇଛି, ମନକୁ ମନକୁ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ବାହାରୁଛି ଜଳମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପେ ଆପେ ବାପା ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଥର ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ସବୁ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି, ତାଙ୍କରି ସୃଷ୍ଟି। କେହି ଗୋଟେ ମଣିଷ କି କେହି ବନେଇ ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ମାନେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଖାଲି ଛିଡ଼ା ହେଇ ପଡ଼ିବ, ସିଏ ମାନେ ଛୁଆଳିଆମି କରିଦେବେ ମନଟାକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ମନର ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ମାନେ ଦର୍ଜ ଫର୍ଜ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଟ, ଚିନ୍ତା ଫିନ୍ତା ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଯିବ। ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର ଆଉ, କିନ୍ତୁ ହରି ହର ଏକ ଆଉ। ଭାଇ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼ା ହୁଏନି ନା? ନାଇଁ, ଚଢ଼ୁନାହିଁ। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ଟିକେ ପୂଜା ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ, ଚଢ଼ା ଆଣିଥାନ୍ତି, ବେଲପତ୍ର ମେନ୍। ହଁ, ତାଙ୍କର ତ ବେଲପତ୍ର ଆଣିଛି। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ସବୁଠି ଲାଗିଲେ କାମରେ ଶୁଭ ଆଉ। ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ବାବା? ତୁଳସୀ ଯେ ଆମେ ହରିହର ଏକେ ତୁଳସୀ ଚଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ନାଇଁ, ସେମିତି ବାବାଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇନି। ବାବାଙ୍କର ଖାଲି ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏତିକି, 4 ଥର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା। ଥର ହଠାତ୍ ଆବିର୍ଭାଇ ବାବା ଏଠି ମୋତେ ଆଣି ଦେଖା କରି ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ 5 ଜଣ ଆଣିଥିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆସିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାବାଙ୍କର କରିଥିଲୁ ଲୁଚିଯାଞ୍ଚିରେ। ବାବାଙ୍କୁ କରିକି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯାଇ ସେଇଦିନଠୁ ହିଁ ଭକ୍ତ ଭିଡ଼ ଏଠି ଲାଗିଛି। କେଉଁଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କର କମ୍ ନାହିଁ। ମିନିମମ୍ଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନରେ ଏଇ 10,000 ଲୋକ ହେଇଥିଲେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କାଲି ହେଇଥିଲେ ବି 100 ଭିତରେ ଲୋକ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର ଠାକୁର ଆମ ଗାଁ ଯୋଉ ବଟେଶ୍ୱର ଆଉ ନାଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଗାଁ ଦିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ତ ଆଜିକାଲି ରାଜନୀତି ଯୋଉଠି ପଶିଲା ଏଠି ସବୁ ଦିବାଡ଼ିଆ ନା। ତାପରେ ମାନେ ଅଲୌକିକଟା ହେଉଛି ମାନେ ଏଇଆ, ମୋ ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ହେଇନଥିଲା ଆମ ଗାଁରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ମାନେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ବି ଦେଖା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମାଟିରେ ପୂଜା କରିବି, ଘରେ ମାନେ କ୍ଷୀର ଫୀର ଦେବେନି, ମୁଁ ଅରଖ ଆଣିକି ପାଣିରେ ମିଶେଇକି, ମୁଁ ତ ଛୁଆଳି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଇଟା ବିଷ ବୋଲି, ଏତେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ପାଣି କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ମିଶେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଧଳା କରି, ପୁରା ଗାଢ଼ ଧଳା କରିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପୂଜା କରି ଗାଧେଇ ଦେଇ, ମୋରଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ଆଉ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ, ଆଣିକି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ତାଙ୍କୁ କାଟିକି ମାନେ ଇଏ କରି ପୂଜା କରିବି, ତା ଛୁଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବି, ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଠାକୁର ମାନେ ଗାଁ ମଧ୍ୟରେ ବସିଲେ, ସେଟା ଆମ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଫଟୋ ହଲିଲା। କହିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କାହିଁ ହଲୁଛି, ମାନେ ବୋଧେ ମାନେ ଗୋଟା କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ମାନେ ଏପଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଲା, ସେପଟେ ବି ଶକ୍ତି ବିରାଜମାନ ହେଲା। ମାନେ ଯୋଉ କେହି କହିବେନି ଯେ ଏଠି ଗର୍ବ ରହିଲା ବୋଲି। ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ତ ଅଲୌକିକ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ 20 ଟଙ୍କିଆ ଖାତା ସରିଯିବ। ସିଏ ଖାଲି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଚାହିଁଲେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷିଙ୍କ ଭଳିଆ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବେ, ନହେଲେ ମାରିବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମାନେ ସେ ଭକ୍ତ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ। ବାବାଙ୍କର ତିଳକ ଚିହ୍ନ ବି ଅଛି ମଥାରେ, ହଁ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତିଳକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଭାଇନା ଓମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଇଏ ତ ହଁ, ଯୋଉ ପଟେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି ଯୋଉ ବାମ ପଟେ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଇଠି ତ ତଳକୁ। ହଁ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଓମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଇଠି ତ, ହଁ, ଇଏ ବାବାଙ୍କ ତିଳକ।
ତିନି ଗାର ତିଳକ ଅଛି ବାବାଙ୍କର ମଥାରେ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ମତେ ଓମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଅଛି ତିଳକ ଚିହ୍ନ। ବାବାଙ୍କର ତିନିଟା ତିଳକ ଚିହ୍ନ ବାବାଙ୍କର ଅଛି। ଯୋଉ ତିନି ଚିହ୍ନ ମରା ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ତିନି ଚିହ୍ନ ତିଳକ ଅଛି। ଇଏ ବାବାଙ୍କର ଅଧଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦ୍ର ଚିହ୍ନ ଅଧଚନ୍ଦ୍ର ବାବାଙ୍କ ମଥାରେ ରୁହେନି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଗଙ୍ଗା। ହଁ ଅଧଚନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଭାଇନା ତମକୁ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ଦେଖାଯାଉଛି, ମତେ ମାନେ କଣ ତାଙ୍କ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ତିଳକ ଭିତରେ ଓମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୂରେଇକି ଟିକେ ଦେଖାହେଲେ ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଓମ୍ ଟାଇପ୍ ରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ସାଇଡ୍ ରେ ତ। ହଁ ଓମ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହଁ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୂପରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କହିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଜଟାଧାରୀ ରୂପ ଆଉ। ଆମର ପଶ୍ଚିମକୁ ଗଡ଼ିଛି ଜଟା। ହଁ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଟିକେ ରହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହେଁକି ଆଜ୍ଞା ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ। ଆଜ୍ଞା ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ରୂପରେ ବିରାଜିତ ପୂର୍ବକୁ। ଆଜ୍ଞା ସର୍ପ ବାବାଙ୍କର ସର୍ପ ରୂପ ଧାରଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ ଏଇ ଯେମିତି ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କର। ହଁ ଇଏ ବାବା ସର୍ପ ରୂପରେ ଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ହଁ ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଅଧଚନ୍ଦ୍ରରେ ଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ ରୂପରେ ଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଜଟା ରୂପରେ ଧାରଣ। ହଁ ବାବାଙ୍କର ପଞ୍ଚଦେବରେ ବାବା ବିରାଜିତ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଥା ଅଛି, ନାକ ଅଛି, କାନ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି ବାବା। ହଁ ଠାକୁର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଭଳି। ଏପଟେ ବାହାରିଛନ୍ତି କଣ?